Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil jamil anbiya'i mursalin sahabati qarabati tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم لا حضرة سلطان العولياء شبد القادر الجلني شبد الحسن الشدلي شبد السلام المسيح سجون الأقبددي ولجميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين ولجميع الشهداء والصالحين ثم لا حضرة لجميع الملائكة المقربين ثم لا حضرة لجميع المصنفين والمؤلفين والعلماء العاملين ثم لا حضرة جميع أئمة المتدحدين ثم لا حضرة الإمام أبو حنيفة ثم لا حضرة الإمام مالك بن أنس ثم لا حضرة الإمام الشافعي ثم لا حضرة الإمام أحمد بن حنبل ثم لا حضرة سفيان الثوري ثم لا حضرة الإمام بخاري والمسلم ثم لا حضرة الإمام أبو الحامد محمد بن محمد الغزالي ثم لا حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي الشيخ جلال الدين المحلي ثم لا حضرة الإمام النووي إمام رملي ثم لا حضرة الإمام الرافعي ثم لا حضرة الإمام ابن حجر العسقلاني ثم لا حضرة الشيخ عبد الوهاب الشعراني ثم لا حضرة الله الفقيه المقدم سيد محمد بن علي بعلاوي وصوله وفردانه الشيخ عبد الرحمن الشقاف المقدم ثم لا حضرة الحبيب عبد الله أحد الشاب ولا حضرة ثم لا حضرة الحبيب عبادي محمد بن حسين ثم لا حضرة الله نجم من والين الشاه ثم لا حضرة بشر من وجون عابدين سنن جنتنا ثم لا حضرة شريف عامين فجون ثم لا حضرة يا الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكالني وأصوله وفروعه وذريته وأحلبته رحمة الله عليهم أجمعين ثم لا حضرتي لجميع المؤسس جميع نهضة العلماء وصلى الله حضرتي حضرة الشيخ هشام الأشعري دبرون جمع ثم لا حضرتك وحفظ الله بشير شمشوري ثم لا حضرتك أسعد بشمس العارف ثم لا حضرتي كرمل تميم كمعروف دمنو عبد الكريم ثم لا حضرتك خليل نبوي سدوغيري لجميع مشايخ سدوغيري ثم لا حضرتك عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم لا حضرتك حسن سباق كنغم بربالين الفاتحة إلى حضرتي يا عبد المجيب منك عباس منك عباس منك خزين منك خزين منك خير الدين ثم إلى حضرتك يا يعقوب بك حمداني وك عبد الرحيم بك حمداني ولجميع المشايخ بنجي والبدران يا الله الفاتحة إلى حضرتي يا عبد الله الشخال ثم إلى حضرتي يا شمس الهدى مأسوم رحمة الله عليه وك جيلاني وك فخر الأشهر ثم إلى حضرتي لجميع المؤسس هذا المسجد الفلاح جنبان سورابaya ثم إلى حضرتي لجميع أبائنا وأمهاتنا وجدتنا وعجدتنا ومشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل قبورنا يا الله غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم لرضاء الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح ليس ora ono iku alaikum tetep ing atase sira kabeh napa sing boten enten apa junahun dosa fi antabtahu ing dalem yen ta nyupri sapa sira kabeh nyupri tatlubu tegese golek atau nyupri sapa sira kabeh nyupri napa mencari apa fadlan ing keutamaan rizkon tegese rizki nyari rezeki nyari obang mir rabbikum saking pangerane sira kabeh bitijarati kalawan dagang mencari keutamaan yakni rezeki dengan cara berdagang tijarah bitijarati kalawan dagang fil haji ing dalam kelakone haji di dalam ibadah haji masih sempat berdagang apa ketegangan nazalat umurun apa iki ayat raddan krana nolak likarahatihim maring getingi ahli Yaman ini masih berkaitan dengan ahli Yaman yang ibadah haji bonek masih ingat ki keterangan kemarin ngelakonin ibadah haji tak ngebesa sangoh tuti pah merepot dok cakancan naam likarahatihim maring getingi ahli Yaman dalika ing mengkono tijarah wa idza afattum maka nalikane bubaran atau selesai sapa sira kabeh dafa'tum tegese bubaran sapa sira kabeh bubaran napa min arafatin saking wukuf Arafah badal wukufi ing dalam sawise wukuf biha ing dalam Arafah wadukuru maka padha zikira sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah atikar ba'dal mabit ing dalam sawise mabit bi Musdalifah ing dalam mabit ing dalam Musdalifah berzikir bitalbiyati kalawan nyebut talbiyah labbaik Allahumma labbaik wa tahlil lan maus tahlil wa du'a lan donga wonten pundi indal masyaril harami ing dalam sandingi masyaril haram pundi masyaril haram niki huwa utawa ya masyaril haram iku jabalun gunung fi akhiril Musdalifati ing dalam akhire atau ujunge Musdalifah yuqalu den ucapaken apa yuqalu den ucapaken lahu maring jabal apa kuzahu apa bukit Kuzah. Jadi di Musdalifah itu ada bukit, ada yang mengatakan itu adalah bukit Kuzah. Fil hadis lan ing dalam hadis annahu sutuhuni Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
iku waqafah. Napa bahasa halusnya ngadeg nih, lebari kula mikir nika. Tak kepanggi ngadeg nggih. Berdiri bahasa halusnya Jawa napa? Ngadeg manjen nggih. Nah, menawi duduk kan lenggah, jak mudura lengki. Estokin kelopain nyari bahasa sesopan dek Kanjeng Nabi kita mangki. Masa Nabi ngadeg nih. Ki intina terus musannaf dak nikah. Allah waqafa iku ngadeg sinten Nabi bihi ing dalam jabal. Yadhkuru halin zikir sinten Nabi Allah ing Gusti Allah wa yad'u lan donga sinten Nabi hatta sehingga asfaro padang apa waktu jiddan hale banget sampai matahari nol padang. Ya kalau sekarang lebih waktu duha mungkin jam 7 jam 8. Rawa dan riwayataken hu ing hadis pasir sing riwayatake hadis nikah sinten Imam Muslimun Imam Muslim wa dzkuruhu lan padha dikira sapa sira kabeh kama hadakum kaya oleh paring hidayah atau petunjuk sinten Allah kum ing sira kabeh lima alimi dinihi maring pira-pira pengetahuan agamane Allah wa manasiki hajihi lan maring manasike haji ni Gusti Allah. Wal kafulan utawi huruf kaf iku li ta'lili nuduhaken makna alasan taklil. Huruf kaf dilafat kama hadakum wa in kuntum wa in lan satamani kelakuan in lafat in iku mukhaffafatun den takhfif. Kuntum iku ana sapa sira kabeh min qablihi ing dalam sadurunge hidayah. Qabli hudahu tegese sadurunge oleh hidayah atau petunjuk. Tegese sadurunge oleh petunjuk yang Gusti Allah. Iku la minadh-dhallina iku yaktini setengane saking wong kang kesasar. Jadi summa afidu maka kari-kari buyaran sapa sira kabeh ya Quraisyun wong Quraisy min haitsu afadha saking sekereni buyaran sapa anasu wong akeh atau wong liya ai tegese min arafata tegese saking Arafah bi antakifu kelawan yen to wukuf sapa sira kabeh biha ing dalam Arafah ma'ahum sertanin nas wa kanulan ono sapa Quraisy iku yukifuna padha wukuf sapa Quraisy bil Musdalifati kelawan atau ing dalam Musdalifah tarafuan krana gumedhe sombong anil wukufi saking wukuf ma'ahum setanin nas. Orang Quraisy tanda wukuf bareng bi orang lain karena orang mukmin pada saat itu juga banyak kalangan yang budak-budaknya. Wa summalan lafat summah wa sumlan utawi lafat summa iku li tartibi nuduhaken tartib fi dzikri ing dalam penyebutan. Wastaghfiru lan padha jaluk sepura sapa sira kabeh jaluk sepura Allah ing Gusti Allah. Jaluk sepura napa min dunubikum saking pira-pira dosane sira kabeh. Innallaha ing setuhune Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh paring pangapura
lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin wong iman rahimun turdat kang welas. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an, jamaah pengajian tafsir Jalalain Masjid Al-Falah Gembong Surabaya. Alhamdulillah atas maunah irada Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi kemampuan, kekuatan setidaknya untuk bisa melangkahkan kaki kita menghadiri majlis yang insyaallah penuh berkah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama mendengarkan tafsir Al-Jalalain surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 199. Sebelumnya munasyabah ayat ini atau korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah yaitu masih berkaitan dengan ahlu Yaman, yang mana pada kajian yang kemarin kita mengkaji ada salah satu kaum yaitu ahlu Yaman yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tidak membawa bekal, sehingga merepotkan, menjadi beban kepada jemaah yang lainnya. Thank you. Sudah tidak membawa bekal dalam ibadah haji, dan ahlu Yaman pada saat itu juga nopo anti berdagang. Anti berdagang. Wes engkau entar ibadah ya. Engkau letak kiri betabi adogangan. Engkau lillahi ta'ala tawakal. Cantibi tawakal. Padahal maaf, bekal tidak punya. Nanti tiba di sana makannya bagaimana, minumnya bagaimana, penginapannya bagaimana tidak difikirkan. Yang penting saya nyampe ke kota Mekah dalam keadaan sehat, bisa melakukan ibadah haji, begitu pemahamannya. Tapi tidak melihat atau berpikir nanti makan di mana, pakai apa dan seterusnya. Maka pada saat itu di dalam riwayat diceritakan ya akhirnya menjadi beban. Dek cakan lain tanggi. Lain atuur saya pah bode situng jemaah dua saya tak atuur kan mesti tak tega tanggi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur dengan ayat ini, sudah tidak membawa bekal dan sudah anti dagang. Anti apa? Dagang. Allah Subhanahu wa taala atabu ayat kadita, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tak dosa, tidak ada dosa orang yang sambil berdagang dalam ibadah haji. Ingat ya, tidak berdosa. Berarti Allah tidak menganjurkan. Jangan salah paham. Ada ki sampean wong kok haji bae kan nggih dagangan. Udah sepikap semua. Enggak, ini konteksnya kasus ahlu Yaman ini, Pak. Ahlu Yaman ini sudah tidak bawa bekal, entah ada dagang. Ya napa ngebe tasbih kayak ngebe akek to napa dikimak pola paju nang kasah. Cecak aki kan kebaik kita era seumpama tangki. Lah ini tidak mau antri, sudah saya tawakal aja, ini urusan agama, urusan akhirat. Kenapa saya
Ya ada tempatnya Pak. Semua ibadah perlu sarana prasarana lagi. Gelanon kita semua ikhtiar kasbi untuk ibadah juga, minimal untuk apa? Beli baju untuk menutup aurat. Sebab ibadah sholat itu perlu harus menutup auratnya. Bus kok ibadah kok mulakarlah hamba Gusti Allah mesti latinin bi Gusti Allah mari dia tak oleh dak ni ketak kesokan Gusti Allah. Makanya ditegur betul ahlu Yaman dengan ayat ini. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa orang yang beribadah haji sambil berdagang. Ditegur. Namun di kitab lain saya pernah membaca seperti di tafsir Sawi, ulama di sini setidaknya memberi catatan. Setidaknya ada 3 kategori kata ulama. Pertama, porsi dagangnya ini lebih besar daripada hajinya sendiri. Sumpama begini Pak Toreh, logikanya katakan anggap di sana biaya hidup 100.000 sehari ini seumpama gi. Ini kita enggak mengaca KPIH dan pemerintah sini, nanti beda enggak, ini setidaknya ke konteks dalil ini, ayat ini kita belum bisa memahami betul. Sehari 100.000, katakan kita di sana perlu 1 bulan, berarti butuh berapa juta Pak? 3 juta lagi, 3 juta. Perlu 3 juta, anggap 3 juta ini kalau bawa dagangan modal 2 juta lah. Insya Allah nanti bisa hasil sampai 3 juta. Maksudnya kalau bisa modalnya aja sampai tenoro. Lah ini kata ulama porsi dagangnya lebih besar daripada hajinya sendiri. Ini maksudnya apa? Dilihat dari nominalnya, dia kebutuhannya hanya 3 juta selama ibadah haji, tapi ngebutuh dagangan atusan juta. Ngebu bal-balan, gelanon, gajah gembong, ngebu setrek, kama bang ci, bori haji, bang haji pakai muka dasar, jadi kiai tak rapri kok teman ngaji, ngebu kontainer, kirim kontainer kapal, akhirnya dapat ke Jeddah muka dasar, ayo baju, celana, jaket, yang demikian ini kata ulama disinggung, disuruh dagang baik. Kalau memang begitu porsinya suruh dagang aja, karena sampean masih termasuk belum mustaqim, belum mampu. Kenapa? Karena orientasinya dagang, bukan hanya untuk bertahan hidup, untuk membiayai hidup selama ibadah hajinya. Paham gi? Jadi mun sehari 100.000, mesti mun sebulan telur juta. Lah ini dagangannya modalnya 150 juta. Nanti ini kalau hasil saya dapat uang 300 juta. Secara logika antara dagang dan antara haji nih. Thank you. Betul di ayat ini memang tidak berdosa, cuman kata ulama yang demikian ini ya ayo karena tak pantas lagi. Nah, tak salpa. Lalu kategori yang kedua bagaimana? Lalu ulama di sini kalau porsinya seimbang maka tidak tercela. Maksudnya seimbang ya tadi nikah. Biaya hidupnya 3 juta sebulan seumpama ini seumpama mudahnya saja. Terus dia bawa dagangan seharga 1 juta atau 1,5 juta. Nah, nanti dijual, ditawarkan, digini-gini sehingga dapat hasil sampai 3 juta. Ini kan seimbang porsinya, Pak. Lagi bawa dagangan sambil dagang, ken male oleh hasil segebe ada dibuat makan bertahan hidup selama proses ibadah haji. Lah, menurut ulama di sini maka yang demikian ini tidak dicela. Artinya yang tersirat yang pertama tadi berarti tercela. Mangkot haji, naik pesawat,
tapi ngirim kontainer ke Saudi. Ria dagingnya bapak, fulan. Duh, Pak sampean nih gak? Ring tebuni kiai tak rapi cong, kok saya ngaji tak tuh secong. Kok tempong Pak debi orang ahli Yaman, sampean ngajin paro separo Pak. Pemare mau ngaji nih ke malah tuntas. Tebuni kiai, saya tak napa nih kan kisah saya ki porsin saya pas. Bon boleh di Indonesia ini sudah dijamin Pak. Makanya alhamdulillah para hadirin jemaah kita ini bersyukur estu kita mempunyai pemerintah yang menanggung intervensi penuh atas proses keberangkatan warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Coba lihat, ada sebagian negara lain yang tidak ikut intervensi, tidak ikut mengatur. Maksudnya katina apa? Wes terserah sampean mau haji mau enggak, mau daftar mau sendiri, beli tiket sendiri, ke kedutaan sendiri. Artinya di sana masih cari hotel sendiri. Nanti di Arafahnya, di Minahnya cari perkemahan sendiri. Artinya cari itu masih negara tidak ikut-ikut. Nah, sehingga mungkin dalil ini atau ayat ini berlaku bagi mereka. Tapi kita orang Indonesia, coba lihat saudara tetangga kita yang melaksanakan ibadah haji, apakah bedes kelaparan? Rasanya tak ada tangki. Minimal maaf, sekarang bukan sekarang, kayak ikut pemerintah itu sudah dapat apa? Uang saku, uang balen tangki 1.500 real. Itu cukup lah 40 hari. Belum nanti di Arafah, Minahnya dan rangkaian ibadah haji yang sakral yang berapa hari itu ada cateringnya. Jadi mengakui ayat nikah ibaratnya menjemaah haji Indonesia ya tidak begitu urgent lah, karena berangkat itu le sangoen bi pemerintah. Betul? Tidak ada seta asango pas nengka disebat letolian resarian tak ada. Tapi subhanallah, karena tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan, tapi diperbolehkan oleh Allah untuk tijarah, untuk berdagang. Alhamdulillah ada aja yang bawa dagangan, iya Pak. Oh, bawa rokok. Lumayan rokok gadis. Kalau sini katakan di Samsu Surya 20.000, di sana bisa 100.000 ya Pak. Timon maaf, bekto gangsal selop mawon. Wow, pun nyoto nih gue ibaratnya. Alhamdulillah. Wonten malih sing bekto napa jampi medunten. Wah, di sana laku keras. Terusi ngoten, kula nggih boten nate ngoten-ngoten, cuman terusi ngoten. Naam, yang nomor 3 kata ulama, yang paling bagus, si paling afdal ya dagangannya hanya sekadarnya saja. Sekadarnya saja. Artinya calon jemaah haji ini sudah nopo? Sudah siap lahir batin. Sudah siap sangunya, bekalnya. Adapun kekhawatiran nanti takut hilang uangnya di gini-gini, akhirnya ya bawa dagangan lah apalah, bola pajuh. Nah, yang demikian ini kata ulama termasuk yang baik. Alhamdulillah. Jadi bisa dipahami nggih? Ini bukan anjuran. Berarti pas cerita di awal tadi itu. Nah, orang Gembong mau naik haji, dagangannya 1 kontainer dibawa ke Saudi seumpama. Wah, ini kan teradekeng bener teribadah. Logika sederhana lagi, pendeknya lagi, mungkin kalau tidak diaplikasikan ke ibadah haji. Pertemuan kemarin kita contohkan bagaimana kalau ikut ziarah wali 5, wali songo, pasti kan asango tanggi. Terus ikut wali 5 tapi bawa dagangan, ngebo napa kisah gembongan, markir Sunan Giri muka dosar.
Ayo lo azhara lo tahlil ke atas, njong kok atau kenggelu. Alhamdulillah, mari wali songo bisa melebes nih ke orang. Mon ngebes pick up baju kapi. Jadi ini kan bahaya. Artinya ibadah hajinya ini hanya dibuat alasan atau ditumpangi untuk bisa berdagang. Jadi gambarannya waktu di Arafah orang semua wukuf, mereka ini sibuk berjualan, terus kerja, saya jaga kita tekan, engkau ki wukuf sekecil, rekan ki amun aja 10 menit, ki adua dia boleh. Kan congoco nih kenyamun itu. Tapi masya Allah Pak, sewaktu saya di Arafah itu masya Allah 2007 itu, orang yang turun nih ke acuan lah apa sih tadi? Entah nih, rocok nih ke bodi Arafah, lah haulah, kicu rocok, kobik surah juga. Tahun yang sana real waktu nih, 10 apa sana real. Ya Allah orang yang turun nih. La haula wala quwata berkah kenangan saya qabul saya mustajab ati jorongku pada bi ahlu Yaman keneng tegor nang ayat nek langsung dagang apa sih bisa dagang ngocek tori ngocek nah iki alhamdulillah engki ibu petes napa kabeh lengkap nek enten alhamdulillah moga-moga berkenan pengajian nikah kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Naam, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah jami'an. Lalu selanjutnya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini berdoa sambil berdiri. Berdoa sambil berdiri di Bukit Quzah. Bukit Quzah ini letaknya di ujungnya Musdalifah. Beliau Gusti Nabi berdoa sampai terang matahari ini ke asfar jiddan sampai terang ongku. Timon kol 6 tapi semakin jam 6 sudah terang ya. Geser mataharinya sudah berbeda. Ya walhasil berarti kan sampai melampaui waktu duha. Naam. Lalu selanjutnya di sini sebagian ulama dawuh makna dari lafaz zikrullah, zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini isinya tidak jauh dari dua hal ini. Yang pertama adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berzikir mengingat kepada Allah adalah salah satu bentuk rasa syukur manusia itu sendiri. Orang mau zikir model apapun, maus neka zikir neka hanya dua nih Pak. Di dalam kitab-kitab tasawuf, kalau tidak memohon ampunan kepada Allah berarti dia bersyukur kepada Allah. Sudah dari dua ini tidak akan lepas. Sebagai pondasi dia bermunajah kepada Allah. Makanya ada kalamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu waradahu. Sayyidina Umar ini pernah berkata begini, aku tak akan pernah kecewa dengan doa-doaku yang tidak diijabain oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, engkau tak kecewa, tak pernah kecewa. Doa, istighosah, norok manakib, maulitan dan seterusnya, tapi hajatnya seolah-olah dia merasa seumpama nih kita tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Sayyidina Umar, aku bersyukur. Namun aku bersyukur karena apa? Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepadaku karena aku bisa berdoa kepadanya. Subhanallah. Jadi
kita ini jangan sampai gelanon salah persepsi. Doa neka bunyi ibadah. Jelas ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu ad-du'a hiyal ibadah. Doa ni juga ibadah. Jadi kembali lagi ke daunnya Sayyidina Umar tadi, meskipun doa saya enggak diijabah, saya enggak kecewa. Saya bahkan bersyukur. Kenapa? Saya masih diberi sama Allah hidayah, petunjuk untuk senantiasa meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kanlah ibadah, Bon. Subhanallah. Bisa dipahami ki? Kan bisa doa panjenengan hadir ke majelis-majelis pengajian, hadir ke majelis-majelis zikir, istighosah dan seterusnya. Nika pun ibadah, Pak. Nika kasih sayang Allah pun datang rahmat Allah dak kula sareng panjenengan sedaja. Sareng Allah le yotek digiring kita semua ke hal-hal yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba setiap doa langsung kabul. Kalau kira dua boleh. Abid paling saat dua boleh. Abid berarti kan saibadah boleh. Alhamdulillah. Naam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah taala. Lalu selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini ketika wukuf mereka tidak mau di Arfah, langsung ke Musdalifah. Pada zaman itu, Pak, maaf, kan banyak orang Quraisy ini kan orang-orang ternama, bernasab mulia, stratanya itu di atas masyarakat pada umumnya kota Mekah pada saat itu. Lantas pada saat itu di awal-awal Islam, penyebaran Islam di awal-awal di kota Mekah, banyak yang mu'allaf yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari kalangan para budak. Jadi budak pada cereken. San budak Islam iman de Allah sareng Rasul, kelamaan jerekena iman juga. Ini kan kesenjangan sosial ini kan masih ada lah. Wong 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kamu ini anak buah saya, kamu ini budak saya, kan ndak nikah. Akhirnya turun perintah haji, bersama-sama berhaji dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy ini enggak mau pakaian ihram yang sama bersama dengan para budak, mantan-mantan budaknya. Wukuf di satu tempat bermunajat kepada Allah, londo gengsi. Lagi. Enggak gelem aku kumpul sampai sapa iku? Biyen tekan tukang rokoran, tukang ngarek, tukang jet-pecet kan ndek nikah geleno. Akhir langsung ndak Musdalifah. Tidak mau sifat gengsinya. Ya. Tidak berkumpul dengan mereka karena merasa tidak selevel. Tidak selevel. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dabuna Gusti Allah dan wukuflah kalian dengan orang-orang lain di Arafah, suruh kumpul. Makanya falsafatnya ibadah haji ini memang menghapus strata manusia. Manusia kalau sudah berikhram haji itu sudah jabatan dunianya sudah lepas semuanya, Pak. Dan gitu.
Sama di hadapan Allah di saat ibadah haji itu sama. Kain ya kain putih. Tidak boleh pakai yang jahitan, tidak boleh pakai wewangian seperti di kemarin penjelasannya rukun-rukun ihram haji. Jadi sama. Mau menteri, mau presiden, mau sultan, mau artis, maaf, mau yang fakir sekalipun, mau yang tidak punya sekalipun, pakaiannya sama, aturannya juga sama. Oh kalau sultan raja boleh pakai parfum harum-harum, tetap Pak. Padahal di Arab mereka panasnya begitu mencetar ya, makannya daging-daging, makannya minyak-minyak samin, bahkan bawang-bawang bombay yang besar-besar. Kena sinar matahari mudah berkeringat. Rasanya bagaimana coba? Nah, geliat. Danggi. Pakaiannya hanya 2 helai. Kain putih. Mau yang sultan mau yang tidak tetap sama di padang Arafah. Dengan panas yang begitu terik, tidak boleh pakai Rexona, parfum, tak gini. Pada gelanon tukang becak, seumpama tukang ojek, kerasane takdiraki bisa haji sareng Allah, jejer nang tanah Arafah, sama sebelahnya menteri, wali kota, gubernur sama. Fasilitasnya saja mungkin san mole ke hotel, nek ke hotel gitu cuman bintang agak beda. Walhasil sewaktu pelaksanaan ibadah haji maupun tawaf dan sa'inya tetap sama Pak. Maka dari ini Masya Allah. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala tabu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian semua atas dosa-dosa kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya majlis ini estu-estu tidak melangkah keluar dari majlis ini kecuali telah diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali diijabahi semua hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita dijaga oleh Allah, anak turunan kita, saudara-saudara kita dijadikan hamba-hamba Allah yang minal muttaqin, minas syabirin, minal mukhlisin. Amin amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخلانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا يا الله علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وسيرا وعملا مقبولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي المبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.